Dear students, this is the fourth recorded class from part 1, and in this video we will be learning more about electrode potentials and electrochemical series. Please take page number 160 of your text, and there you can find section 3.5 electrode potentials. So let us understand what is meant by electrode potential. ഏതൊരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അയോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിന് അയോണിക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി, അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും അയോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിലോട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസും അതിൻ്റെ തന്നെ അയോണിക് സൊല്യൂഷനും തമ്മിലൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ്, പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റീജിയനും ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റീജിയനും ഫോം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിലെ പ്ലാറ്റിനം സർഫസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവുന്നു. അപ്പം അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് H+ അയോൺസ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്തു, ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റീജിയനും ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് റീജിയനും ഫോം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അക്കമ്പനി ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ലൈനപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ റീജിയന് ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിലൊരു ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ റീജിയനിൽ. അപ്പോൾ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. So the electrode potential is defined as the potential difference of the electrical double layer formed at the contact or interface of the metal electrode and electrolyte, and it is also called single electrode potential. Another definition is that the electrode potential is a measure of the tendency of an electrode to lose or gain the electrons when it is in contact with its own ion. Subsequently, we have two types of electrode potential, oxidation potential and reduction potential. So the potential difference is called the electrode potential. Let us see few examples. First is a zinc plate is placed in a solution of zinc 2+ ion, and it becomes negatively charged with respect to the solution. The potential difference is set up between the zinc plate and the solution, and this potential difference is termed the electrode potential of zinc. Okay, let us see another example. That is when a copper metal is placed in the solution of Cu2+ ions. But in this case, the copper will become positively charged with respect to the solution of the Cu2+ ions, and a potential difference is set up between the copper plate and the solution. From this potential difference then developed is termed the electrode potential of the copper. So the potential difference is established due to the formation of electrical double layer at the metal solution interface. The metal solution interface establish ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയറിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. So the electrode potential means it is the potential difference of the electrical double layer formed at the contact of the electrode metal and the electrolyte, and it is also called as single electrode potential. The following two changes occur when a metal rod is dipped in its salt solution. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. First is the oxidation. So oxidation
metal ion passes from the electrode into solution, leaving an excess of electron and thus the negative charge on the electrode. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും മെറ്റൽ ആറ്റംസ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരും, അതായത് മെറ്റൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിലുള്ള എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസ്. സോ ദ മെറ്റൽ അയൺ ഗോസ് ഇൻ ടു ദ സൊല്യൂഷൻ and the electrons remain on the metal, making it negatively charged. The tendency of the metal to change into ions is known as electrolytic solution pressure. So what is meant by this electrolytic solution pressure? When a metal is dipped into its own ion solution, so that metal will have a tendency to change into its ions and dissolve into the solution, electrolyte solution, and the tendency of this metal to change into its ions is known as the electrolytic solution pressure. Now let us see the second type of change that can occur at the metal electrode surface. Second is a reduction. So reduction is samayathu what is happening? The metal ions in solution gains electrons from the electrode surface, leaving a positive charge on the electrode. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സാണ്, ഓക്സിഡേഷൻ്റെ റിവേഴ്സാണ് റിഡക്ഷൻ. അപ്പം ഈ സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള മെറ്റൽ അയോൺസ്, ഈ മെറ്റൽ അയോൺസ് ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ വന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെറ്റൽ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടി കൂടി കൂടി വരും, ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പം ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെയും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെയും ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് മെറ്റൽ റോഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും. കാരണം സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുവാണ്, മെറ്റൽ റോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മെറ്റൽ ആറ്റമായിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ്സിലുള്ള ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദ ഓവറോൾ ചാർജ് ഓൺ ദ മെറ്റൽ റോഡ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. Depending on the nature of the metal electrode to lose or gain electrons, the electrode potential may be of two types. അതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും. അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ when electrode is negatively charged with respect to solution, that is it acts as a anode. അപ്പം ox an ആ ഒരു ടേം ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ when the electrode is negatively charged with respect to solution, it will act as the anode. The electrode will act as the anode. The reduction potential ആണെങ്കിൽ when the electrode is positively charged with respect to its solution. Reduction it occurs at the cathode, right? It acts as the cathode. The electrode will act as the cathode. And the single electrode potential depends on three factors. Okay, electrode potential അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആദ്യത്തേത് ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അയോൺസ്, രണ്ടാമത്തേത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അയോൺ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ, മൂന്നാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറും. ഓക്കെ, and it is not possible to measure the absolute value of a single electrode potential exactly. Only the potential difference, potential between the two electrons can be measured experimentally. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു we can measure the potential difference only by coupling this with another electrode.
Okay, only the difference in potential between two electrodes can be measured experimentally. ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെരിമെൻ്റലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Hence it is possible to determine the potential of an electrode relative to a reference electrode whose potential is arbitrarily fixed. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ വേറൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രറിലി ഫിക്സഡ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഫോർ ഓൾ ദ experiments in all conditions. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ അയോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡബിൾ ലെയറിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐദർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. The single electrode potential depends on three factors, and first is the metal and its ions, second is the concentration of the metal ions in solution, and third is the temperature. ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറും. ഇനി സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വേറൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ വേറൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർബിട്രറിലി ഫിക്സഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ 3.5.1. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ measure of the individual potential of a reversible electrode at a standard state. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മെഷർ ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് 1 moles per liter. The partial pressure of any gas if involved is 1 atmosphere. And the temperature is 298 Kelvin, അതായത് 25 degrees Celsius. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. The values of standard electrode potentials are most often tabulated with reference to a standard hydrogen electrode, SHE. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് മിക്ക ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് SHE, the standard electrode potential has a symbol E0 and it is an intensive property. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ E0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. വെറും E ആണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ E0 എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അതായത് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർക്കുക, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 moles per liter ആയിരിക്കണം. Partial pressure of any gas if involved, it should be 1 atmospheric pressure. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 298 Kelvin ആയിരിക്കണം. സോ ഡിഫൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ individual potential of a reversible electrode at standard state, that is at these conditions. The determination of standard electrode potential. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യോമെട്രിക്കലി ബൈ കപ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ത്രൂ എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ കപ്പിൾ ചെയ്യാം ത്രൂ എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. പിന്നെ ഇഫ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ
electrode when as combined with the standard hydrogen electrode, the measured values are assigned a positive sign. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ SHE ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the measured value will gain a negative sign. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ 1 when a standard zinc 2+ electrode is coupled with SHA. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഇത് എഴുതാൻ പഠിക്കണം. അപ്പം ഇത് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് പാർട്ടിൽ SHA സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷേർഡ് EMF എന്ന് പറയുന്നത് 0.76 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ EMF നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മെഷേർഡ് EMF 0.76 വോൾട്ട് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സിങ്കിൽ നടക്കുന്നത്. സിൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാസ് ഒക്കേർഡ് അറ്റ് ദ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ്, സിങ്ക് ആനോഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ -0.76 വോൾട്ട്. അപ്പം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അതാണ് E0 Zn 2+ bar Zn -0.76 വോൾട്ട്. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ SHE ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിൽ SHEയും നമ്മൾ എഴുതും, റൈറ്റ് പാർട്ടിലാണ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ മെഷേർഡ് EMF ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് 0.34 വോൾട്ട്. അപ്പം സെല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് 0.34 വോൾട്ട്. പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് സിൻസ് this electrode part, the copper electrode is acting as a cathode here. So it acts as a reduction electrode അല്ലെങ്കിൽ cathode when coupled with SHE. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് തന്നെ, +0.34 വോൾട്ട് തന്നെയാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഓർക്കുക the potential at the standard state, it is represented as E0 Cu 2+ bar Cu is +0.34 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം E0ക്ക് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് അതിന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും. ഇപ്പം റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരും. സോ ഓൾ ദീസ് ഇസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്, അതായത് SHE ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, Nernst Equation ഫോർ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റൽ ആണ്, എനി മെറ്റൽ അയോൺ ഹാവിങ് N+ ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഓക്കെ, ദിസ് N+ ഇസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. This Mn+ is accepting n electrons and it is converted to the metal atoms in the solid state. So according to the law of mass action and Van Hoff's reaction isotherm, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം വാൻ ഹോഫ്സ് റിയാക്ഷൻ ഐസോതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ. വാൻ ഹോഫ്സ് റിയാക്ഷൻ ഐസോതം ΔG = ΔG0 + RT ln Q. അപ്പം ഇതിൽ Q എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ പ്രകാരം MS ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ആറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അയൺസ്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ റിയാക്റ്റൻ പാർട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ടും നമ്മൾ കാണണം. അപ്പോൾ ഈ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ്, അതാണ് Q എന്ന ഫാക്ടർ. അപ്പം ΔG plus ΔG0, so ΔG is equal to ΔG0 plus RT ln concentration of the solid metal atoms divided by concentration of the metal ions in aqueous solution. അപ്പം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 3. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ, അതായത് ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷനും വാൻ ഹോഫ്സ് റിയാക്ഷൻ ഐസോതേർമും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ, ഇക്വേഷൻ 3ൽ ഈ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, MS കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി 1.
അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 3 എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ G0 പ്ലസ് RT ln 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Mn പ്ലസ് അക്വസ്. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 4. ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിലുള്ള ഈ റിയാക്ഷനിൽ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു NF E എന്ന് പറയും, അതായത് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ G0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NF E0. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി എന്നുള്ള ഡെൽറ്റ G0 ആയി, E എന്നുള്ളത് E0 ആയി. ദിസ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ 5. So here E and E0 are the electrode potential and the standard electrode potential respectively. ഇനി ഇവിടെ F എന്ന് പറയുന്നത് കൂളംസ് അല്ലേ, 96,500 കൂളംസ്. ഇത് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ്. N എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ N വിൽ ബി 2. ഇപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ N വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇക്വേഷൻ 5 ഇക്വേഷൻ 4ലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പം മൈനസ് NF E ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NF E0 പ്ലസ് RT ln 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Mn പ്ലസ് അക്വസ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇതിൽ ഈ NF എന്നുള്ള പാർട്ട് RTയുടെ താഴെ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 മൈനസ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനും മാറ്റാം. അപ്പോൾ മൈനസ് RT ഡിവൈഡഡ് ബൈ NF ln 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Mn പ്ലസ് അക്വസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഈ ln എന്നുള്ളത് ലോഗ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ 2.303 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 മൈനസ് 2.303 RT ഡിവൈഡഡ് ബൈ NF log 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Mn പ്ലസ് അക്വസ്. ഇതാണ് Nernst Equation. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടേം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് NF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ എനർജി. ഇത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി. അപ്പം മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു NF E. ഇതേ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ G0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് NF E0 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിലോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ G0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു NF E0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്. ഇനി നോക്കിക്കേ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ 6ൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫിക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ, R ഉണ്ട്. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡ്ബർഗ്സ് ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആണ്. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, അതായത് 298 Kelvin. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കിക്കേ, ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 പ്ലസ് 0.0591 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Mn പ്ലസ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ഇതാണ്, സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ്. H പ്ലസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ടു H ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കാം. അതായത് E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 മൈനസ് RT ബൈ NF ln 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Mn പ്ലസ് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ 1ന് പകരം നമുക്ക് ജനറലി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ടേം ദ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ്. ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ്, ഇത് റിയാക്റ്റൻറ്റ് സൈഡ്. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്റ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, എങ്ങനെയാണ് നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതാമെന്നുള്ളത്. E ഈസ് ഈക്വൽ ടു H plus H2. അപ്പോൾ ഇവിടെ H plus is being changed to H atom in this reaction. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ H plus H2 എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്.
അപ്പം the electrode potential is equal to electrode potential at the standard state, that is E0 H plus comma H2 minus RT by F ln activity ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് H2 raised to 1/2. 1/2 എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഇത് കണ്ടോ ഇക്വേഷനിൽ 1/2 H2 എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടേം raised to 1/2 എന്ന് വന്നു, divided by activity of H plus. ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്യൂഗാസിറ്റി. ഇതൊരു ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ടേം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെ മാറുന്നു നോക്കിക്കേ. ഇഫ് ദിസ് H2 ഗ്യാസ് ഈസ് അറ്റ് 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ AH2 എന്നുള്ളത് 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഈക്വൽ ടു 1. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദ potential equation will become E H plus H2 is equal to E0 of H plus H2 minus RT by F ln 1 divided by A activity of H plus ions. കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാറിയത് കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ln 1 എന്നുള്ളത് 0 ആണ്, അപ്പം ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം 0 ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ln 1 മൈനസ് ln AH പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് മൈനസ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതായത് E ഓഫ് H പ്ലസ് H2 is equal to E0 of H plus H2 plus RT by F ln AH plus. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് H plus ions can be replaced by its molar concentration. അപ്പോൾ ഇത് H plus ions ആണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ടേംസിലും എഴുതാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H plus ions. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ടു ദിസ് ഫോം. E of H plus H2 is equal to E0 of H plus H2 plus RT by F ln H plus. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്, പക്ഷേ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തിരിഞ്ഞു പോകും, ഈ സൈൻ എല്ലാം മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ദ സിംഗിൾ സിൻസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് 0. അപ്പം E0 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അത് നമ്മൾ ബൈ കൺവെൻഷൻ E0 ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ആസ് 0. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ളത് 0 ആയിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ E ഓഫ് H പ്ലസ് H2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു RT ബൈ F ln H പ്ലസ് എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനാണിത്. E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ഓഫ് H പ്ലസ് H2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു RT ബൈ F ln കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഈ RT ബൈ F എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ലോഗ് ടേംസിലാണെങ്കിൽ 0.0591 log H plus at 25 degrees Celsius. At standard state, the electrode potential of the hydrogen electrode will be entirely dependent on the concentration of the H plus ions in the solution. അതായത് E of H plus H2 is equal to 0.0591 log concentration of H plus. ഇത് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി അടുത്ത കാലോമൽ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാലോമൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. Hg2Cl2 സോളിഡ് പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് 2Hg ലിക്വിഡ് പ്ലസ് 2Cl മൈനസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ Hgയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +1 ആണ്, ഇവിടെ 2 Hg2 ഉണ്ട് അല്ലേ, 2 Hg അയോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷനിൽ N ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ബൈ നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതാം? E ഓഫ് കാലോമൽ, Cl എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാലോമലിനെയാണ്. E ഓഫ് കാലോമൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 ഓഫ് കാലോമൽ മൈനസ് RT ബൈ 2F log. നോക്കിക്കേ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടേംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ് റേസ് ടു 2 ആണ്. ഇവിടെ 2Cl മൈനസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്, അതായത് Cl മൈനസ്, അതുകൊണ്ടാണ് Cl മൈനസ് ടേമിന് ആക്ടിവിറ്റി റേസ് ടു 2 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റു ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Hg റേസ് ടു 2 വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ. ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റഡ് പാർട്ടിൽ എന്താണ്
റിയാക്റ്റൻ ടേംസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. റിയാക്റ്റൻ ടേംസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല, Hg2Cl2 മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Hg2Cl2 എന്ന് എഴുതി. ഇനി നോക്കുക, as pure mercury is in a pure liquid and Hg2Cl2 is in a pure solid, therefore the activity of these two terms it is considered as 1. അപ്പോൾ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ എപ്പോഴും സോളിഡ് ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി 1 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം AHDയും Hg2Cl2 അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൂടി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് E of Calomel is equal to E0 of Calomel minus RT divided by FLN concentration of Cl minus. കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ് എന്ന് വരും, ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഇവിടെ 1 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഈ 2 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2 ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 എന്ന ടേം ഇവിടെ ഇല്ലാതെ വന്നത്. അപ്പം Ln കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Cl മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ്, ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ടേംസിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് this equation E of Calomel is equal to E0 of Calomel minus RT by FLN Cl minus. അപ്പോൾ Calomel electrode potential it is depending entirely on the concentration of the Cl minus ions. ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ H പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലേ. ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ H പ്ലസ് അയോൺസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സോൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അറ്റ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 0.0591 എന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ടേമുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം. ഇപ്പം എന്തെല്ലാം ടേംസ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ SN ചേഞ്ചിങ് ടു SN2 പ്ലസ് അല്ലേ, SN, SN2 പ്ലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ E0 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. അതായത് the tendency of this SN2 plus ions to accept the electrons and become SN. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ. The electrode reaction is represented here, SN2 plus giving plus 2 electrons giving SN. So the number of electrons involved, n ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 ആണ്. In substituting the values we have this Nernst equation like this. E of E is equal to E0 plus RT by 2F log activity of SN2 plus എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് SN2 പ്ലസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 0.01 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. E0യുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് -0.14 വോൾട്ടാണ്. അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും -0.1991 വോൾട്ട് കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്തുവായിരുന്നു, AG, AgCl, Cl മൈനസ്. ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് Cl മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ E0യുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഇൻസോല്യൂബിൾ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0.22 വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ AgCl പ്ലസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗിവിങ് Ag solid പ്ലസ് Cl മൈനസ്. അപ്പോൾ ദിസ് Ag പ്ലസ് is being reduced to Ag. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ്. ഇതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇൻവോൾവ്, N is equal to 1 അല്ലേ. അപ്പം നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ E of AgCl, Cl minus is equal to E0 of AgCl, Cl minus minus RT by F Ln A of Cl minus എന്ന് വരും. ഇതാണ് നെർൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ടിൽ ടേംസ് എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിലെ ടേംസ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഈ സോളിഡിൻ്റെ രണ്ടും
1 ആയിരിക്കും അല്ലേ, പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലായതുകൊണ്ട് AG സോളിഡും AgCl സോളിഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി 1 ആവും. അപ്പം മിച്ചമുള്ളത് Cl മൈനസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് -RT/FLN ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ് എന്ന് മാത്രം വന്നത്. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂസ്, സോ ഓൾ ദ വാല്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ E0 ഓഫ് AgCl 0.22 വോൾട്ട് ആണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് Cl മൈനസ് ആൻഡ് 0.0001 ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇത് ഇത്രയും കിട്ടും, ഇത്രയും വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോഡ്. സെക്ഷൻ 2 ആയി. ഇനി സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ 0.1 മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് at 25 degrees Celsius. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് salt at this concentration is found to be 0.95. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് 25 degrees Celsius. നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കി. E0 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് -0.76 വോൾട്ട്. ഇത് നോക്കാം. ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് A is equal to 0.95 the salt is 95% dissociated എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അയോൺസിന് മാത്രമേ സൊല്യൂഷനിൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്രയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 0.1 വോൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്ര അയോൺസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്ര അയോൺസിന് മാത്രമേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സെറ്റപ്പിൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. 0.095. ഇത് നോക്കുക, നെർൻസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ E is equal to E0 plus 0.0591/2 log ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സിങ്ക് അയോൺസ് 0.095. അപ്പം E0 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് -0.76 വോൾട്ട്. വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. -0.76 plus 0.0591/2 ഇൻറ്റു -1.022. ഇപ്പോൾ ലോഗ് എടുക്കുക, ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ ലോഗാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ -0.79 വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്.